And Dr. Kharka, are you here? Yes, I am here. Okay. यो भिडियो चाहिँ अलाउ गरेको छैन रहेछ अझै गरेन ए Allow. भयो. Okay. All right. Okay. So glad to finally have you guys here. Namaste and welcome everyone to the 5th session of Women in Nepali Economic Growth. My name is Prakriti Panthi and I'm a recent economics and math graduate. I currently work as a research associate at an economic consulting firm in DC. I will be your moderator for this session where we will be discussing women in policy making and governance. With this session, we hope to get a better understanding of why representation matters and what it currently looks like in the realm of policymaking and governance. We will discuss if plans and policies to achieve an inclusive political order and economic empowerment have always spurred positive changes in reality. Have they been implemented successfully? And what is still lacking? To tackle these tough topics, we have with us here our esteemed panelists. First, I'd like to introduce Dr. Poonam Yadav, who's joining us all the way from the UK. Dr. Yadav is a lecturer at the Institute for Risk and Disaster Reduction at the University College London. Dr. Yadav comes from a development field with over a decade-long experience working in various development agencies in Nepal, Australia, and Thailand. Her research interests include gender and development, women, peace and security, and post-conflict transformation, just to name a few. In 2016, she published a book titled Social Transformation in Post-Conflict Nepal, A Gendered Perspective. Next, we have Dr. Deepak Kharka, who's currently serving as the head of research division at the Policy Research Institute. Policy Research Institute is a policy think tank of the government of Nepal. At PRI, Dr. Kharka coordinates and oversees the selection, conduction, and dissemination of policy research in all areas of public policy. He's also a published author of Jatno Nasakeko Chithi, which tells an emotional journey of a woman from her own perspective. And last but certainly not the least, we have Ms. Kartika Yadav, who is a planning officer at the National Planning Commission, or NPC. She currently works in the International Assistance Coordination section of the Economic Management Division at the NPC. Along with working as a civil servant, Ms. Yadav has written articles on topics such as Nepal's graduation from the least developed country status, as well as on bureaucracy and what is needed to bring about social, economic, and political change in Nepal. Welcome again to all our panelists and our audience. Thank you for joining us today. Let's get started. So I shared earlier that I study economics. One of the reasons I wanted to study economics is that it is a field where women are underrepresented, which is a problem since economics influences policy and policy affects all kinds of people. Therefore, it is imperative to have diverse views informing our policies. So the first question I wanted to ask you, or to all our panelists, is what does representation mean to you? And how do you think representation translates to empowerment and economic development? एकचोटि नेपालीमा पनि म यो प्रश्न सोध्छु तपाईको विचारमा प्रतिनिधित्व के हो र प्रतिनिधित्व अझै स्पेशली वुमेन representationले आर्थिक विकास र सशक्तिकरणमा कस्तो असर पार्दछ? We can start with you, Dr. Poonam Yadav. Thank you. First of all, I'd like to thank you everybody for organizing this event. And I can't tell you how proud and happy I am to see all the youths taking the lead in various sectors. So really, really proud. I wish I had this kind of board when I was growing up. Really proud. So I would just like to start by saying a couple of points about women's representation. I'll be using both English and Nepali. So I've been researching this for a very, very long time now, especially women's political participation in Nepal. So my presentation is going to be a little bit of theoretical, and I'll be happy to elaborate later on. And I thought this might be more useful for the audience today. So various scholars have defined representation differently. However, if you try and categorize them, most of them talk about
descriptive representation, substantive representation, symbolic representation. Some of the others have also talked about, and they go on into further details to talk about formal representation, casual representation, temporary representation, and so forth. To me, representation has no category. Either you represent or you do not represent. I don't believe in half representation. I do not believe in quarter representation or full representation. The reason we talk about these various kinds of representations is because of our own positionality. From the position we look at these representations. For instance, our relationship as a researcher with the local women leaders, let's say. We are above them and we see them as at the lower level. So to be precise, that means they're at the lower level, and therefore we divide their representations into different categories. Such as I said earlier, descriptive representation, partial representation, casual representation, substantive representation, or symbolic representation. So we often question about the subject position. We need to question about our own subject position as a researcher when we talk about representation, who we are and who we are researching about. So my answer to the first question is that there is no category of representation. There is one, either you represent or you do not represent. So do I think whether representation translates into empowerment, especially and economic development? So I think we are talking about it in the context of Nepal today. And we are talking about women in politics in particular. So my short answer to that is yes, it does empower women. The representation empowers women, especially the representation of women in politics empowers women. And it has also contributed to economic development. So that's my short answer. I'm just looking at some of the notes that I have. So I interviewed many during the course of my research. I've spoken to various political leaders from the national level to the very local level, even up to the ward level. And they have shared various different experiences. I won't be able to go through all of that right now, but I would just like to quote what Onsari Gardi Magar, when she was in position in 2012, when I interviewed her, she said, if a man is successful, it is only about that man. If a woman is successful, it is about the entire community. So that is one quote. That's a food for thought for us. And second thought I'd like to just share before I end my first intervention is that when we think the head covering as disempowerment, when we see the kitchen which is very absolutely necessary in our household as a place for disempowerment, we won't really be able to find answer to this question. So I'd like to end here and then continue later on. Thank you so much for your insightful thoughts, Dr. Poonam Yadav, and sharing the perspective from the academic side as well. I would like to ask Dr. Kharka the same question about representation. धन्यवाद यो आमन्त्रणको लागि। नमस्कार। म चाहिँ नि जेन्डर एक्सपर्ट होइन है, त्यसैले म चाहिँ एकदम जेनरल कमेन्ट गर्छु र मेरो जिम्मेवारी खास गरेर रिसर्चको क्वालिटीलाई एस्युरेन्स गर्ने हो। अनि हाम्रो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भर्खरै स्थापना भएको संस्था भएको हुनाले यसको बारेमा चाहिँ नि परिचय गर्ने र के अवसर छ त्यहाँ विमेन लगायत अरू सबैको लागि भन्ने बारेमा पनि अवसर आयो भने म भन्ने छु। अब तपाईको क्वेशनको लागि चाहिँ म हाम्रो पुनम म्यामले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ सबै सहमत छु। बेसिकली मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। अब एउटा उदाहरण दिएर भन्नु म कसरी बुझ्छु यसलाई भन्ने कुराहरू। जस्तो हाम्रो अहिले यो लोकल इलेक्सनमा चाहिँ नि
हाम्रो नीतिहरू हाम्रो ऐनहरू जम्मै हाम्रो संविधानले दिएको प्रावधान अनुसार सबै गर्दाखेरि वुमेनको रिप्रेजेन्टेसन एकदमै धेरै भएको छ लोकल गभर्मेन्टको विभिन्न पोजिसनहरूमा चाहिँ 40% 41% वुमेनहरू चाहिँ नि इलेक्टेड पोजिसन्समा छन् यो ठुलो सङ्ख्या 40%। यसलाई रिप्रेजेन्टेसन भन्ने कि नभन्ने भन्दाखेरि अब अलिकति यसलाई अलिकति भित्र गयौँ भने हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो मेयर र चेयरपर्सनमा चाहिँ नि वुमेनको रिप्रेजेन्टेसन कति छ त भन्दा 2%, जस्ट 2%। डेप्युटी मेयर्स र भाइस चेयरपर्सनमा चाहिँ नि 91% भनेपछि वुमेन आर डेप्युटी और भाइस। अब यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी टोकनिजम भन्ने चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्छौँ यसलाई होइन। निसन्देह यसको चाहिँ महत्त्व छ, यस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसनको पनि महत्त्व छ। त्यसमा चाहिँ म एकदम टोटली कन्भिन्स छु, किनभने यो बिगिनिङ हो, यो मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन्सको लागि बिगिनिङ हो। यसले बाटो खोल्छ र यो मेयर त्यहाँ चाहिँ नि प्रेजेन्सले पनि धेरै चिजहरू चाहिँ नि गर्छ, इम्पावरमेन्ट लगायतका अरू कुराहरूमा यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यसकारण यो महत्त्वहीन होइन, तर त्यतिमै सीमित हुनु भएन। यो पहिलो पटक ठिक छ, त नेक्स्ट स्टेपमा चरणमा चाहिँ नि अगाडि जानुपर्छ, जहाँसम्म यसको चाहिँ नि योगदान हुने कुराहरू त धेरैवटा चाहिँ नि कोरिलेसन्सहरू, खास गरेर डाइभर्सिटी, वुमेनको मात्र होइन, जेन्डरको डाइभर्सिटी मात्र होइन, अरू पनि माइनोरिटिज अरू एथनिसिटीको सबै डाइभर्सिटीले चाहिँ नि प्रोडक्टिभिटी लगायत अरू चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। कुनै पनि कुराको पर्फर्मेन्स, सक्सेस होइन, प्रोग्रेस, ती सबै इन्डिकेटरहरू राख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि बेटर चाहिँ पर्फर्मेन्स हुन्छ। त्यसका निसन्देह यो चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेसन, डाइभर्सिटी यसको धेरै महत्त्व छ, चाहे टोकनिजमबाटै सुरु भएको किन नहोस्। थ्याङ्क यू। Thank you, Dr. Khadka. त्यही त representation मात्र नभएर meaningful representation, active representation हुनुभयो। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। Ms. Yadav, I would like to ask you if you have any more thoughts to add to this question. मेरो विचारमा चाहिँ त्यही अघि नै भने अनुसार के Sorry, हामीसँग अहिले दुईटा मिस यादव हुनुहुन्छ, कार्तिका यादव म्याम। Sorry, okay, sorry. Okay. Thank you, Ms. Prakriti. Thank you, Ms. Prakriti. So basically, representation to me, in the simplest of terms, means being there for somebody else. You're there to vouch for somebody, like some individual or a certain group or constituency. And our country being so diverse and multi-ethnic, I think it is all the more important. Now, we must understand that different individuals or groups have their own unique sets of needs owing to the lives that they've led. And for example, how much did they have access to the state's facilities before, or how powerful were they in exercising their rights? And were they even given an opportunity to practice those rights? So it becomes particularly important, I think, like that, especially when we talk about historically marginalized groups, like women, Dalits, Madesis, Janajatis, and so forth. So conducive to that, as all of us know already, the government, for instance, introduced the reservation policy in an effort to increase the participation and capacities of women and other marginalized communities in state bodies. Coming to the second part of your question, I think it is related to the social empowerment and economic development, because unless you're in the driver's seat, you'll always be steered into the direction that the other person wants. So one's freedom then is naturally limited. So representation in state organs or major decision-making bodies, I think, is what guarantees that your voice is heard and your needs are catered to. So it gives way to self-agency, like Amartya Sen explained, which in turn helps one realize their economic and social potentials. But having said that, like Deepak sir said before, it is important to realize that representation is only the first step of the many. And whether or not actual participation and involvement of women is there in the development process is a completely different issue. Thank you.
Thank you, Ms. Yadav. Each group have their own needs. They need to be able to bring their own needs forward. This is like the start. And there have been many institutional and constitutional reforms after the long political turbulence to increase representation. Hamlet 2016 we saw that Nepal made history with women serving as President, Speaker of Parliament, and Chief Justice of the Supreme Court of Nepal. Dr. Khadkale पनि यो कुरा गर्नुभयो. However, overall representation at decision-making levels in political parties अनि mayor जस्तो positionमा अनि gazetted officers जस्तो positionमा womenहरू अझै कमै देखिन्छ. The presence of women at the top जस्तो president जस्तो positionमा भए पनि that hasn't translated into similar successes for female leaders in other state organs. जस्तो कि सचिव, सहसचिव, उपसचिव वा मेयर जस्तो decision making positionमा महिला अझै कमै देखिन्छन्. So my question is, why do you think this is? Dr. Khadka हजुरले यसमा अघि नै answer गर्न सुरु गर्नु भइसकेको थियो. So I just wanted to ask you again, किन त अब किन यस्तो देखिन्छ र यहाँबाट कता जान सकिन्छ? त्यही अब त्यो चाहिँ सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अघि पुनः म्यामले धेरै भेराइटीहरू भन्नुभयो. त्यो चाहिँ एकदम माइन्युट डिटेलहरू हैन कन्टेक्स्ट अनुसार. त्यसै मध्ये जुन सब्स्टेन्सिभ र यो मिनिङफुल बाहेक अरू खालको रिप्रेजेन्टेसन भयो र त्यसमा स्टक भयो. त्यसले चाहिँ जुन ढोका खोल्नु पर्थ्यो, त्यसले जुन पद्धति, नीति, कल्चर पनि त्यो सँगसँगै ल्याउनु पर्थ्यो. त्यतापट्टि ध्यान दिएनौँ. हामी चाहिँ नि सेटिस्फाइड भयौँ हैन, कम्प्लासेन्ट भयौँ. ओके ल भइहाल्यो. एट वान टाइम हाम्रो चाहिँ नि तीनवटै हेड अफ द हाम्रो चाहिँ नि गभर्मेन्टको तीनटै बडीको चाहिँ नि वुमेन चाहिँ हेड हुनुहुन्थ्यो हैन. जुडिसियरीको यता कार्यकारिणी के अरे भनौँ न प्रेसिडेन्ट र यता हाउसमा पनि. त्यसको बावजुद पनि अघि यहाँले भनिहाल्नुभयो हाम्रो चाहिँ डेटाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो वुमेनको रिप्रेजेन्टेसन भनौँ, एक्सेस भनौँ, जुनसुकै वर्ड युज गरे पनि एकदमै कम छ. यद्यपि अहिले चाहिँ हाम्रो ट्रेन्डहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ निसन्देह हामीले आशावादी हुने ठाउँ छ. तर चाहिँ अहिले नै हामीले धेरैवटा माइलस्टोनहरू हासिल गरिसकेका छैनौँ, गर्न बाँकी छ. त्यसकारण त्यहाँनिर अड्क्यौँ भन्ने कुराहरू एउटा हो. अनि दोस्रो चाहिँ यो अहिले सुरुवाती चरण भएर भन्ने लाग्छ. म चाहिँ केमा आशावादी छु भने मलाई दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु. पहिला चाहिँ यो लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन भनेर 2063मा नेपाल भएको सबै कानुनहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जहाँनिर जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन त्यो छ त्यो सबै हटाउने भनेर लाइन पढेर चाहिँ सबै चाहिँ नि बदलियो त्यो हैन. त्यो एउटा चाहिँ मेजर स्टेप. अब हामी चाहिँ यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ सहँदैनौँ, हाम्रो लागि अनएक्सेप्टेबल छ भने एउटा चाहिँ नि नेसनल त्यो चाहिँ नि रिजल्भ भएको हो र चाहिँ गरियो. अनि पछि संविधान अलिकति पछि बन्यो. अनि संविधानमा त छँदैछ हैन यो महिला सम्बन्धी अधिकार भनेर चाहिँ राइट्स अफ वुमेन हैन, आर्टिकल 38 मा त्यसमा चाहिँ क्लियरली लेखेको छ डिस्क्रिमिनेसन पनि हुनु हुँदैन भने अर्को हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन पनि गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भने क्लियरली लेखेको छ. अब संविधान को पालना भएन भने त यो त चाहिँ गलत काम हुन्छ. तपाईले मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले संविधान मुनिका जति पनि नीति ऐन, हाम्रो चाहिँ नि प्लान, हाम्रो एक्टिभिटी, हाम्रो एटिच्युड यो जम्मै संविधानसँग मिल्ने हुनुपर्छ. त्यसकारण माथि चाहिँ नि भइसक्यो हैन, मेजर चाहिँ नि पुश अथवा त्यसको लागि चाहिँ नि स्ट्रक्चर त्यो सबै चाहिँ बनिसक्यो. अब अरू फर्दर चाहिँ नि मेकानिजमहरू चाहिँ त्यही अनुसार बन्दै जाने हो. टाइम लागेको हो र पुरानो चाहिँ एटिच्युड, पुरानो हैन विशेषाधिकारहरू यी जम्मैको अवशेषहरूले काम गरिराखेको हो. अब त्यसलाई चाहिँ नि हटाउनको लागि हाम्रो चाहिँ नि सक्रियता चाहिँ नि जरुरी हुन्छ. त्यसैले त्यो ट्रान्जिसनको समय भएको कारणले र अलिकति हामी चाहिँ नि कम्प्लासेन्ट भएको कारणले भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई.
Thank you, Dr. Khadka. त्यही त यो simple question होइन यो कुरा solve गर्नलाई त time लागिरहेको छ तर we have to be active in how we think about these issues अनि त्यसैले complacent हुनु भएन अगाडि बढिराख्नु पर्यो अब Ms. Kartika Yadav, you work as an officer for an NPC अनि अझै government positionमा काम गरिरहेको हुनुहुन्छ. Can you share some of your thoughts on this matter, maybe about some of the hurdles, challenges you see for women when it comes to political participation? Indeed, I think it's good that we have moved on to this part of the larger conversation that is about women empowerment and it not being limited to tokenism or token representation. We see that there has been physical representation of women at some of the highest organs of the state and even at the entry-level jobs, like, for instance, the one that I'm in right now. And obviously, it was one of the major drivers of, it really encouraged women like me to join the bureaucracy because it seemed like we were given a platform there. Yet all of us have realized that at this point, it is merely not enough. We need a truer sense of empowerment for women to act on their will, wisdom, and self-agency, like I said before. We see that the promulgation of an inclusive constitution has definitely guaranteed physical presence and proximity of women in high offices, yet we still live in a highly patriarchal society where women are seldom trusted, if I may be so blunt. The gender role that women have been given to be primary caretakers of children and the family, even today, has something to do with it, I believe. And another dimension is also that although there are a great many qualified women in Nepal and living outside, of course, the majority of them still are not able to exercise their freedom and knowledge. Take, for instance, as Deepak sir mentioned earlier, women as deputy mayors in the local government of Nepal, they do not feel confident. Like I was on the field myself in Province 2 and Karnali Province recently before COVID happened, of course. And what they said was they do not feel confident enough in voicing their thoughts or exercising their rights on development matters. And also, this has also to do with the fact that there many a time women have been put in these decision-making seats, lack the adequate skills that they require. To be fair, it is not just a gender issue in Nepal, it is a generic one at the moment. So this is not a problem that has been generated recently, but actually goes to show that how inefficient our education system, public education system, has been since quite some time now. So therefore, I think equipping women with the necessary skills and tools to be true leaders is very important at this point. And we need a proper education system inculcating good values to guide us. And it is high time that the government and our country emphasizes on STEM education, as we discussed in previous sessions. Also education about how governance is governance education basically, and also staying on par with the digital revolution that is happening, currently happening. Otherwise, we will always be left behind, I feel. Thank you, Ms. Yadav. Yeah, there's not just one thing that's going wrong. There are many improvements that have to occur in many fields, like educating, giving proper education, and giving women the skills they need to succeed at the positions where they're applying for or want to work for. Dr. Yadav, I want to ask you the same question. Do you have anything to add on this matter? Yeah, so thank you. I'll go back to what I said earlier about the representation because it is linked to that. Representation in Nepal, I mean, अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै महिलाहरूको प्रति participation देखिन्छ politicsमा. If you really break it down, then you will start seeing the patterns. So certain category को महिलाहरूको उपस्थिति बढी छ, अरु क्याटेगोरीको महिलाहरूको उपस्थिति छैन. त्यसैले proportionate representation छैन, किनभने हाम्रो लमै त्यहाँनिर चाहिँ ग्याप छ. किन भन्दाखेरि महिलाको कोटा त दियो, तर त्यो महिलाभित्र कस्तो कस्तो खालको महिलाहरू हुनुपर्छ त्यो कोटाभित्र भन्ने खालको भएन. त्यसले गर्दाखेरि यो कोटालाई चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्न आवश्यक छ र सबै हाम्रो सोसाइटीको सबै सेक्सनको महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नलाई इन्टरसेक्सनालिटी पर्सपेक्टिभ ल्याउन आवश्यक छ. एउटा त कोटामा त्यो कुरा रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दा
उनीहरूको रिप्रेजेन्टेसन मिनिङफुल हुन किन नसकेको भन्ने कुरा हेर्न आवश्यक छ। Instead of saying they have not been able to contribute, they are not confident enough to contribute. किन भएको छैन भन्दाखेरि we operate in a patriarchal institutions. अनि त्यसपछि मेल डोमिनेसन हरेक कुराको त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ मेल म्यास्कुलिन पर्सपेक्टिभबाट डिजाइन गरेको स्ट्रक्चरमा हामीले चाहिँ महिलालाई ल्याएर ल अब काम गरेर देखाऊ र डिफरेन्स गरेर देखाऊ भनेर हामीले ल्याएको छ। तर पेट्रियार्कल इन्स्टिट्युसन त्यो मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर जस्ताको त्यस्तै नै छ। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ गाह्रो छ। त्यसले गर्दा रिप्रेजेन्टेसनमा प्रब्लम, महिलाहरू आफैमा प्रब्लम भन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याइयो तर उहाँहरूलाई त्यो काम गर्नलाई चाहिने स्किल्सहरू चाहिँ दिइएन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँलाई स्किल्स र नलेज दिन आवश्यक छ होइन। रिप्रेजेन्टेसनमा प्रब्लम भएको होइन, ल्याएको महिलाहरूमा प्रब्लम भएको होइन, र आएको महिलाहरूले एम्पावरमेन्ट गर्न नसकेको होइन अथवा उहाँहरूको लाइफमा परिवर्तन आएको होइन। तर चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँ नभएको हुनाले, चाहिने पोलिसिजहरू त्यहाँ नभएको हुनाले उहाँहरूले काम गर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ अहिले। जस्तै अब डेपुटी मेयर हुनुहुन्छ अनि चाहिँ अफिसमा गभर्मेन्टको सिभिल सर्भेन्टले र उहाँलाई चाहिँ जुडिसियल कमिटीको चाहिँ कार्यभार दिएको छ। लयर चाहिन्छ, लयरको अपोइन्टमेन्ट नै हुँदैन, मेयरले अप्रुभै गर्दैन। अपोइन्टमेन्ट भए तापनि मेल हुन्छ, सिभिल सर्भेन्ट उहाँलाई सहयोग गर्न लागेको हुन्छ, मेल हुन्छ, सबै मेल छ। एकजना महिला छ, त्यो पनि डेपुटी मेयर महिला छ। डेपुटी मेयरलाई अहिले चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा भएको महिलाहरूले चाहिँ धेरै राइट्सहरू दिएर उहाँहरूको पोजिसन स्ट्रेन्थन गर्नुभएको छ। तर पर्सेप्सन के छ अझै पनि भन्दाखेरि डेपुटी मेयर भनेको डेपुटी टु मेयर हो होइन, डेपुटाइज मात्रै गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँको पोजिसन अझै पनि डेपुटी भएर हेरिन्छ। मेयरलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ, इम्पोर्टेन्स दिइन्छ, उहाँको कुरा सुनिन्छ, डेपुटी मेयरको कुरा सुनिँदैन। र त्यो अफिसमा पनि त्यस्तो खालको भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले हरेक कुरालाई डिकोड गरेर हेर्ने र त्यसलाई पार्टमा हेर्न आवश्यक छ। यानि कि महिलाहरूलाई चाहिँ ब्लेम गर्नुभन्दा पनि अथवा उहाँको क्यापासिटीलाई ब्लेम गर्नु भन्दाखेरि पनि के चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँ छैन र त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्न आवश्यक छ। अब महिलाहरू चाहिँ त्यो लेभलमा पुगेर चाहिँ उहाँहरूले आफू सक्सेसफुल भए पनि त्यो अनुसारको किन चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्नु भएको छैन। जस्तै अब सिटिजनसिपको बिलकै कुराहरू आयो होइन, अरू अब प्रेसिडेन्ट त हुनुहुन्छ तर अरू पोजिसनमा महिलाहरू किन आएन भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व लिडरसिपमा भएकै कारणले आज हामी जहाँ छौँ त्यहाँ छौँ होइन। त्यसले गर्दा हामीले त्यो कुरा रेकगनाइज गर्न एकदमै आवश्यक छ। राणाकालीन अवस्थामा को महिलाको मुभमेन्टदेखि लिएर अहिलेसम्म उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनको कारणले गर्दा वी आर नाउ वेयर वी आर। त्यसले गर्दा वी रियली निड टु रेकगनाइज द्याट, appreciate that, learn from that and improve होइन। एउटा त्यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि महिलाहरूले गर्न नसकेको होइन कि त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँ नभएर त्यो मेल डोमिनेटेड स्पेसमा काम गर्दाखेरि अप्ठ्यारोहरू आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको जुन खालको परिवर्तन हामीले देख्न चाहन्छौँ त्यो चाहिँ त्यो स्पिडमा नगएको हो। महिलाहरू त वात्तै ल्याइयो तर परिवर्तन स्वाट देखिन सकेको छैन। किन भन्दाखेरि सोसाइटी त्यो लेभल अनुसारको चाहिँ परिवर्तन हुन सकेको छैन होइन, किनभने त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँनिर छैन। जस्तै अब नेसनल सिटिजनसिपको बिलको कुरा गर्दाखेरि गरेर क्वेसनहरू उठाउँदाखेरि नेसनल सेक्युरिटीको कुरा आयो। नेसनल सेक्युरिटीसँग सिटिजनसिप त कुनै पनि लिङ्कै छैन, त्यहाँ लिङ्क गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। नेसनल सेक्युरिटीको लागि गभर्मेन्टले डिफ्रेन्ट खालको पोलिसिज र मेकानिजम ल्याउनुपर्छ। महिलाको बडीलाई, महिलाको राइट्सलाई कर्टेल गरेर अनि त्यसपछि नेसनल सेक्युरिटीको एजेन्डासँग गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर अहिले आएर कसरी चाहिँ हाम्रो महिला अधिकार कर्मीहरूलाई पनि हाम्रो लिडर्सहरूलाई पनि कन्भिन्स गरियो भन्दाखेरि यो नेसनल सेक्युरिटीको कुरा हो, त्यही भएर तिमीहरू चुप लाग, तिमीहरू हाम्रो दिदी बहिनी, हामीले त तिमीहरूको टेक केयर गरिहाल्छौँ, तर नेसनल सेक्युरिटी कुरामा हामी एकबद्ध हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू ल्याइयो। दोस्रो कुरा के पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि महिला हुने बित्तिकै महिलाको बारेमा उसले महिलाकै कुरा गर्छ भन्ने छैन, किनभने हाम्रो नलेजले हामीले के गर्छ भन्ने कुरालाई इन्फ्लुएन्स गरेर हुन्छ। र हाम्रो नलेज कहाँबाट आउँदैछ त? हाम्रो नलेज त त्यही म्यास्कुलिन इन्स्टिट्युसनबाट आउँदैछ। त्यसैलाई रोल मोडल भनेर हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। प्रगति के हो, एम्पावरमेन्ट के हो, कहाँबाट आउँदैछ? महिला चाहिँ एकजना महिलाले चाहिँ
कुनै कुरा गरेर देखाउनको लागि does she have to be in a certain position हैन she can be doing different kinds of things हैन त्यसले गर्दा त्यो मापदण्ड के हो इन्डिकेटर के हो त empowerment भन्ने कुरालाई पनि क्वेशन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ so these are few thoughts that I just wanted to say that we are working within these patriarchal institutions the all the kind of expectations that are put in place are coming from those patriarchal ideals हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ गर्न नसकेको भन्दा पनि बुझ्न नसकेको पनि हो क्या हामीले एउटा त गर्न नसकेको कारण चाहिँ पेट्रियार्कल इन्स्टिट्युसन भित्र मेल डोमिनेटेड स्पेस भित्र काम गर्दाखेरिको अप्ठ्यारोहरू भयो तर हामीले चाहिँ गरेको कुराहरू पनि बुझ्न नसकेको कारण पनि somewhat we are influenced by these patriarchal ideals as well जस्तो लाग्छ Thank you, Dr. Yadav. The systemic structural problem we have to fight, constantly fight the patriarchal system. I know that we have been brought into. You mentioned gender quotas and effective China. And there are other things like affirmative action that have been designed to seat more women in legislative bodies. Percentage of seats and offices held by women, they reveal nothing about how fully the women are able to participate or how much power they actually have. Dr. Yadav, in the book Governing Institutions in South Asia, you wrote a chapter on women in parliament in Nepal. Can you share some insights from your research on the experiences of Nepali women parliamentarians and how much power they actually have? तपाईले अघि नै घरती मगर म्यामको कोट पनि शेयर गर्नुभयो तर यस बारेमा अझै केही भन्दिनु न मेरो चाहिँ अब अघिको कुराबाट पनि हेर्दाखेरि अलिअलि त सेन्स त भयो होला किन भन्दा म चाहिँ मेरो रिसर्चमा चाहिँ म जुन वुमेनको बारेमा रिसर्च गर्छु आई डोन्ट सी देम एज भिक्टिम्स आई सी देम एज एजेन्ट्स अफ चेन्ज हैन परिवर्तन बिस्तारै हुन्छ तर दे देमसेल्भ्स आर एजेन्ट्स अफ चेन्ज दे आर मेकिङ डिफरेन्स फ्रम वेयरएभर दे आर त्यसले गर्दा हामी एज अ रिसर्चर बिकज आई एम अ रिसर्चर So we as researchers, we need to think about or take our unit of analysis, not from the power relation where we put ourselves at the top and we put our subjects, that's a research subject at the bottom. त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ पब्लिकेसन्सहरुमा चाहिँ अथवा रिसर्चहरुमा चाहिँ मैले women I see women as agents of change. मेरो चाहिँ त्यो च्याप्टरमा पनि मैले चाहिँ महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको बारेमा हिस्टोरिकली कस्तो थियो कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ विभिन्न महिला नेत्रीहरूले पास्टमा र अहिले कस्तो छ भन्ने बारेमा लेखेको छु र मैले चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तनहरू आएको छ पोजिटिभ चेन्जेसहरू त्यो पनि मैले हाइलाइट गरेको छु किन भन्दाखेरि कतै हाम्रो आफ्नो नलेजहरू पनि हाम्रो एनालिटिकल स्किल्सहरू पनि भेरी मच डोमिनेटेड बाई वेस्टर्न स्कलरसिप अनि त्यो वेस्टर्न स्कलरसिपहरू चाहिँ कहाँबाट उहाँको सब्जेक्ट पोजिसन चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि कल्चरल नलेज एकदमै कम हुन्छ लोकल कन्टेक्स्टको अनि त्यहाँबाट त्यो पोजिसनबाट र त्यो पावर रिलेसन जुन हुन्छ वेस्ट एन्ड द रेस्ट ग्लोबल नर्थ एन्ड द ग्लोबल साउथ त्यो पावर पोजिसनबाट हेर्दाखेरि जहिले पनि नेगेटिभ कुरामा बढी हाइलाइट गर्ने र पोजिटिभ इम्प्याक्ट्सहरुमा कम त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि महिलाहरूले गर्न सकेन भन्ने कुरामा मात्रै हुन्छ हैन जबकि उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ कन्ट्रिब्युसन गरिराख्नु भएको छ र गरेको कुरा रेकग्नाइज गर्न किन आवश्यक छ भन्दाखेरि जहिले पनि मान्छेलाई 10 वर्ष अगाडि द्वन्द्वमा चाहिँ प्रभावित भयो द्वन्द्वमा प्रभावित भइसकेपछि त्यो मान्छे चाहिँ धेरै हन्डरहरु खाएर प्रब्लम्सहरु भएर उ चाहिँ निस्किएर उसको जीवन अर्कै भइसक्यो she has different needs now and now we are here after 10 years we are still talking about her sufferings and problems and pains okay that's fine she has gone through all of that and we need to recognize that but we also need to recognize where she is now what are her new needs what do we need to do okay so we have all of these women in politics now who have had some of them have had never been to school, no formal education. First Constituent Assembly members got data here that 17.9% something women had never been to school, did not have formal education.
how are we going to take their contributions? You can trust them, right? You can just say, these women were just brought in because of the political quota. They have contributed, they haven't contributed anything. But there is a chapter in my book where I talk about tea stall story, how having a tea in a tea stall is a sign of empowerment. And I have looked into it, how wearing a blouse itself is a sign of empowerment. I have looked into that. So you really need to take individual as a unit of analysis to be able to see the changes and differences these women are making. And it is extremely important to recognize these positive changes in order to then transform the society. Otherwise, what you're going to do is just looking into the past and trying to look at the loopholes and problems and things and trying to intervene in the past. That is not going to take you forward. So you need to look at the changes. And that's what I do in my work. I look at how these women have transformed their own lives and how they are transforming the lives of others within their communities, how the intercaste marriage is not a big issue anymore. Slowly, it is being accepted in many societies, although it's not everywhere exactly in the same way. So in my work, that's what I try to do. I look at the lived experiences of various kinds of women from their subject position, and I try to analyze how they have transformed their own life and how they are now role model and how they are transforming the lives of many others. So one woman I talk about in my work is from my own village, and then how her participation in politics has changed the her entire community, and how other women are also have started joining politics. And politics was nowhere near to their home in their life, nothing. Politics only meant for them was election आएको बेलामा एउटा political party को नेता आउँछ, अलिकति खानेकुरा दिन्छ, they enjoy that night. Men get like Roxy and all that. Women get some money, and then whoever gives more money, they go and vote for them. That is how it was before. But now go and speak to them, how it has all changed for them. So that's what I try to do. I look at women as each woman as agents of change, and I look at how they're contributing from wherever they are, from their subject position instead of my subject position. Thank you, Dr. Yadav. Yes, women are agents of change. Only the personal is political. Absolutely, हामीले individual level मा women कता आइपुग्यो त्यो पनि हेर्नुपर्छ, recognize गर्नुपर्छ, and move forward from that. My next question is for you, Dr. Khatka. You are part of the Policy Research Institute, and you assist policymakers in revising, reforming, and developing effective policies. You push for change. So my question is, what kind of changes has PRI pushed for, or in your opinion, needs to push for to bring about positive changes in the economy and the status of women? PRI ले economy र महिला सशक्तिकरणमा positive changes ल्याउनको लागि के कस्ता policy र projectहरुमा जोड दिएको छ वा दिनुपर्छ? यो क्वेसनमा जोडिन्छु है, रिप्रेजेन्टेसन र सशक्तिकरणमा अलिकति कहिलेकाहीँ यो दुईटा कुराहरू कुन चाहिँ अघि हो भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। सशक्तिकरण चाहिँ नि हेर्दाखेरि हामीले जस्तो शिक्षा सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि सशक्तिकरण भनेको चाहिँ नि एजुकेसन नै हो, अनि अरू कुराहरू आउँछ। अनि एजुकेसनको पर्फर्मेन्समा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नि मेल स्टुडेन्ट र फिमेल स्टुडेन्टको चाहे स्कुल लेभलमा होस् अथवा हायर एजुकेसनमा हो, उस्तै उस्तै पर्फर्मेन्स छ, केही पनि फरक छैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ नि त्यो ग्रोस इनरोलमेन्ट रेटमा यो चाहिँ एक्सेस टु एजुकेसनमै कमजोर भएको हुनाले चाहिँ नि त्यसको रिजल्टको रूपमा अहिले हामी जुन भीषण फरकहरू देखिरहेछौँ विभिन्न पोजिसनमा, त्यसको कारणले हो। तर आउँदा दिनहरूमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अबको छात्राहरू, अबको चाहिँ नि वुमेनहरूले, एजुकेटेड वुमेनहरूले त्यही पर्फर्मेन्स, त्यही स्किल, त्यही नै बोकेर गएको छन् र उनीहरू कम्पिटिटिभ छन्। र खास गरेर यो एजुकेटेड अथवा प्रोफेसनल वुमेनहरूको उसमा चाहिँ तुलना गर्ने हो भनेदेखि त्यति फरक चाहिँ के माइनर कुराहरूमा चाहिँ होला, तर उनीहरूले ती सबै माइनर यो कुराहरूलाई पेलेर जान सक्छन् र आफ्नो चाहिँ नि
जबमा प्रोफेसनमा जो सेवाग्राही हो उनीहरूले एकदम सेटिस्फाई गर्ने किसिमको चाहिँ पर्फर्मेन्स गरिराखेको छन्। मैले त ती अधिकांश रूपमा त्यही नै देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि अनि चोइसेस पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो जबको अथवा त्यो होइन प्रोफेसनको चाहिँ चोइसका कुराहरू पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँ त्यो कम चाहिने रिप्रेजेन्टेसन भयो द्याट डजन्ट मिन एनिथिङ। फर इक्जाम्पल अब हाम्रो सेक्युरिटीमा चाहिँ 3.4% रहेछ वुमेन होइन, सबै मेल नै छन्। अब सेक्युरिटीमा भनेपछि यो आर्मी पुलिस आर्म पुलिस फोर्स यसमा। इन्जिनियरिङमा 40.4% छ। अघि स्टेमको धेरै कुराहरू गर्नुभयो होला होइन, त्यसमा कम छ। तर डक्टरहरू चाहिँ नि होइन, मेडिसिनमा चाहिँ 34% छन् वुमेनहरू। म चाहिँ यो इन्जिनियरिङमा 40% अथवा सेक्युरिटी फोर्समा यो 3.4 भनेको यसलाई चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेसन नपुगेको चाहिँ नि भन्न मिल्दैन। रिप्रेजेन्टेसन नपुगेको काम नि जब उनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ नि पोजिसन, त्यो जब, त्यो टास्क चाहेका हुन्छन् उनीहरूको होइन, तर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न हर्डलहरू हुन्छन्। अनि त्यो चाहिँ जेन्डरसँग रिलेटेड हर्डलहरू हुन्छन्। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यसले रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ वुमेनको रिप्रेजेन्टेसन हामीले समस्या त हो यी स्टेममा कम चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन भएको, तर समस्या कसको हो त भन्दा स्टेमको हो, वुमेनको होइन है। त्यसैले यो हिसाबबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले यताबाट वुमेनले पुस गर्ने भन्दा पनि उताबाट चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने, वुमेनले एट्र्याक्ट गर्ने चाहिँ हामीले पोलिसीहरू प्रोग्रामहरू चाहिँ नि बनाउँछौँ, सोचाइ हुन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ नि हिसाबबाट चाहिँ नि जानुपर्छ हामीले। अनि त्यसो गर्दाखेरि जस्तो रिप्रेजेन्टेसनको चाहिँ नि कस्टहरू उनीहरूले के बुझ्छन् भन्दा एउटा त डाइभर्सिटीबाट जुन आउने चाहिँ नि प्रोडक्टिभिटी पर्फर्मेन्स हो त्यो उनीहरूले लस गरिरहेका हुन्छन्। अर्को चाहिँ के इन्सेन्टिभहरू पनि राज्यबाट हुन्छ त्यो पनि उनीहरूले लस गरिरहेका हुन्छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ नि उनीहरूले हेर्ने हुन्छन् होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ उनीहरूको क्षमता, शिक्षा लगायत स्किल योहरूमा चाहिँ नि गऱ्यौँ भनेदेखि बाँकी कुराहरू चाहिँ नि पेलेर पनि जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अनि अब हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति एउटा क्लियर गर्छ है। यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भनेको नीति बनाउने संस्था चाहिँ होइन। फेरि अलिकति यो कतिपय अवस्था बुझाउन चाहिँ नि गाह्रो पनि हुँदो रहेछ होइन, त्यो नामै त्यही हो भन्ने कुरा। हामीले के गर्छौँ भने नीति बनाउने त अधिकार सरकारलाई हो होइन, यो इलेक्टेड गभर्मेन्टलाई ब्युरोक्रेसीले हेल्प गर्छ अनि उनीहरूले नै बनाउँछ, उनीहरूलाई नै अधिकार छ, उनीहरूलाई नै त्यो सम्प्रभुता संसदले उपयोग गर्छ, उनीहरूले कानुन बनाउँछन्। हामीले यो बना त्यो बना चाहिँ भन्ने होइन। जस्तो कतिपय थिङ्क ट्याङ्कहरूले एनजिओहरूले होइन यो सिभिल सोसाइटीहरूले चाहिँ नि पुस गर्छन् यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भने, बिकज दे नो दिस इज राइट दिस इज रङ भन्ने कुराहरू पुस गरेर चाहिँ नि गर्छन्। अनि हामीले चाहिँ पुस गर्दैनौँ होइन। हामीले हाम्रो पुस भनेको केमा आधारित हुन्छ भन्दाखेरि प्रमाणमा। हामी चाहिँ हाम्रो रिगरस साइन्टिफिक रिसर्च गरेर एभिडेन्सहरू चाहिँ नि त्यो पोलिसीको लागि चाहिँ नि चोइसेसहरू बेटर चोइस यो है भनेर हामी एभिडेन्सहरू जेनेरेट गरिदिन्छौँ। अनि त्यो एभिडेन्सले नै बोल्छ, हामी बोल्दैन। हामी बोल्यो भने त फेरि हामीलाई त्यो सरकारका मान्छेहरू रिसाइहाल्छन्, ब्युरोक्रेसीको मान्छेहरू रिसाइहाल्छन् होइन, हामीलाई सिकाउने यस्तो यस्तो भनेर। त्यसले हामीले के गर्छौँ एभिडेन्सहरू जेनेरेट गरिदिन्छौँ, त्यो पनि एकदम रिगरस साइन्टिफिक रिसर्चबाट, अनि त्यो नै बोल्छ। त्यसले गर्दा हामी पर्टिकुलर चोइसहरू त हुँदैन, तैपनि हामीले हाम्रो संविधान त्यस पछाडि हाम्रो सरकारबाट आएका चाहिँ नि सुझावहरू यो गरिदेऊ भन्ने कुरा, अनि एकाडेमियाबाट चाहिँ नि आइडेन्टिफाई भएका चाहिँ प्रायोरिटीहरू अथवा जल्दो बल्दो इस्युहरू यो भन्ने कुरा, स्टेक होल्डरहरूबाट पब्लिकहरूबाट आएको जम्मै कुराहरू चाहिँ हाम्रो विभिन्न स्रोतबाट हामी कलेक्ट गरेर राखिरहन्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा ब्याङ्क जस्तै, रिसर्च पोलिसी रिसर्चको ब्याङ्क जस्तै को रूपमा भनौँ न। अनि त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्छौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्दो के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो समस्याको सिभिरिटी होइन कतिमा चाहिँ त्यसबाट इम्प्याक्ट हुन्छ न भन्ने कुराहरू यो आइहाल्छ। अनि यस क्रममा चाहिँ निस्सन्देह यो चाहिँ नि आधा ग्लोब होइन वुमेनको इस्यु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। त्यसमा हामीले चाहिँ केही कमजोरी भयौँ भने, हाम्रो नीतिहरू चाहिँ नि राम्रा भएनन् भने चाहिँ हाम्रो आधा हाम्रो क्षमताहरू चाहिँ घट्छ, नोक्सान हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ नि पक्का पनि हाम्रो प्रायोरिटीहरूमा पर्छ। अनि अहिले भर्खरै हामीले के मात्रै
रिसर्चहरू गरेको यो 2 वर्ष भयो वास्तवमा। अनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि पोलिसी रिसर्च दुईटा चाहिँ काम गरिरहेछ। एउटा चाहिँ पोलिसी रिसर्चको नि फ्रेमवर्क बनाएर चाहिँ हामीले त्यसको रिगरलाई चाहिँ नि अलिकति बलियो बनाउने। अर्को चाहिँ अब गभर्मेन्टले पोलिसी फर्मुलेसन गर्दाखेरि के प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भने पोलिसी जुन साइकल भनेर भनिन्छ त्यो साइकल अपनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ नि हामीले त्यसको लागि पनि गर्दैछौँ। त्यसैले हामी चाहिँ पर्टिकुलर पोलिसी भन्दा नि सबै पोलिसीहरूको चाहिँ नि इफेक्टिभनेस बढाउनलाई, त्यसको इम्प्याक्ट बढाउनलाई अब धेरै जसो भनिन्छ नि पोलिसी त राम्रै बनेको हो तर इम्प्लिमेन्टेसन भएन भनेर भनिन्छ नि, अनि एकदम रङ, इट्स एब्सोल्युटली रङ। जुन इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन जुन पोलिसी, त्यो पोलिसी राम्रो हुँदै होइन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि पोलिसी त्यो राम्रो जुन इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। अनि इम्प्लिमेन्टेसन हुनको लागि चाहिँ त्यो पोलिसी बनाउने, त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छेले पत्याउनु पर्यो, ओह यो त ठिक हो, यो गर्नै पर्छ, आवश्यक छ भन्ने कुरा। अनि त्यो सबै कुरा जुटाइदिने चाहिँ हामीले त्यो पोलिसी रिसर्चको एन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो पोलिसी साइकलमा के हुन्छ नि पहिला कुनै इस्यु आउनु पर्यो, मेजर इस्यु होइन, इस्यु आइडेन्टिफिकेसन। त्यसपछि त्यहाँ नलेज ग्यापहरू आइडेन्टिफाई हुन्छ। यो त यस बारेमा त डाटा नै छैन होइन, त्यो डाटा कसरी कलेक्सन गर्ने, क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गरेर हुन्छ कि क्वालिटेटिभ रिसर्च गरेर हुन्छ कि, त्यो चाहिँ नि त्यो जुन नलेज ग्याप हुन्छ त्यो चाहिँ नि पुरा गर्ने भयो, त्यो एउटा रिसर्च भयो। त्यसपछि त्यो नलेजलाई राखेर अनि बेटर चाहिँ नि पोलिसी बनाउनको लागि रिकमेन्डेसन गर्ने भयो। अनि हाम्रो काम त्यहाँ मात्रै पछि टुङ्गिन्छ। त्यसपछि पोलिसी बनाउनेले बनाउँछ, तर पोलिसी रिकमेन्डेसन गर्दाखेरि नै हामीले पोलिसी अप्सन्स अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसका रिस्कहरू, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ, ती सबै चिजहरू चाहिँ हामीले एकदम तयार पारेर राखिदिएको हुनुपर्छ। त्यो हो पोलिसी रिसर्च भनेको। र अनि पछि त्यसको अडिट गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, रिभ्यू गर्ने, अनि नेक्स्ट साइकल सुरु हुन्छ फेरि त्यही पोलिसीको। यो सबै कम्प्लिट गर्ने काम चाहिँ नि हाम्रो हो। त्यसैले समरीमा के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि क्वालिटी नलेज प्रडक्ट एभिडेन्सहरू जेनेरेट गरिदिनु सबै पोलिसीहरूको लागि। त्यसैको मार्फत हामी पुस गर्छौँ थ्रु आवर स्ट्रेङ्थ अफ एभिडेन्स। थ्याङ्क यू डाक्टर खड्का। त्यही त भन्नेले पनि मैले पनि भन्छु पोलिसी त राम्रो छ तर इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन। तर हजुरले भनेको कुरा अब त्यही त अब मलाई दिमागमा रहिरहने भयो, राम्रो भएको भए त इम्प्लिमेन्ट भन्नाले भइहाल्थ्यो भन्ने कुरा। ओके मिस यादव, यही पोलिसीको अब प्रोग्रेसिभ पोलिसीहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यही त there are policies that support women, such as equal property rights and the abolition of dowry. तर अब इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन त्यो देखिन्छ। हजुर एउटा कम है, अलिकति पुगिन जस्तो छ मेरो होइन। एउटा अब कार्तिकले पनि अलिकति इलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो 15th प्लान आइसकेको छ होइन गभर्मेन्टको। त्यो 15th प्लानमा चाहिँ नि वुमेन इक्वालिटी, यो चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी र चाहिँ नि वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ नि प्रोग्रामहरू डिटेल आएको छन्। त्यसमा 2-4वटा कुराहरू जसमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटको। त्यसमा चाहिँ एउटा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी नीति भन्छ। यो धेरै कुराहरू भइराखेको छ, एक किसिमको एउटा ओभरआर्चिङ पोलिसी बनाउने। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने त्यो लैङ्गिक समानताको भने टुक्रामा हरेक ऐनहरूमा अथवा पोलिसीहरूमा अथवा प्रोग्रामहरूमा अलिकति जोडिएको अवस्था छ होइन। त्यसैले त्यसमा युनिफर्मिटी पनि नहुन सक्ला, कन्ट्राडिक्सन पनि हुन सक्ला। एउटा चाहिँ नि अम्ब्रेला टाइपको चाहिँ नि लैङ्गिक समानता सम्बन्धी नीति बनाउने भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ नि अघि पुनम म्यामले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। यो हामीले रिप्रेजेन्टेसन त भन्यौँ, तर एउटा पर्टिकुलर क्लासबाट सब ग्रुपहरूबाट मात्र आयो र अरूहरूको चाहिँ नि आएन भनेदेखि त त्यो त भएन। त्यो त मिसयुज अफ रिप्रेजेन्टेसन अथवा त्यो चाहिँ नि जे गरे पनि भयो। त्योभित्र पनि अझ हामीले ब्रेकडाउन गरेर गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ नि त्यो भनेको बेसिकली रिसर्च नै हो, फर्दर रिसर्च गर्नु पर्यो होइन। हाम्रो चाहिँ नि कसरी हाम्रो चाहिँ नि पपुलेसनलाई त्यो उसलाई चाहिँ नि ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ विभिन्न चाहिँ नि क्राइटेरियाको आधारमा, अथवा विभिन्न तहको चाहिँ उनीहरूको एक्सक्लुजनको डिग्री
कहिलेकाहीँ मल्टिपल चाहिँ नि डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ, कसैको सिङ्गल, जम्मै चिजहरूलाई हेरेर यावत कुराहरूलाई टेबलमा राखेर अनि कति किसिमको चाहिँ नि हुँदो रहेछ ग्रुपहरू, त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ जानु पर्यो होइन। त्यसैले यो लैङ्गिक समानता सम्बन्धी नीति बनाउँदाखेरि मेरो विचारमा यस्ता साना साना कुराहरू तर महत्त्वपूर्ण कुराहरू जसलाई चाहिँ मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन गराउनको निम्ति चाहिने रिसर्चहरू हामीले गर्नुपर्छ होला। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो 50% महिला राज्यको सबै तहमा राख्ने भन्ने चाहिँ प्लान छ, त्यो ग्रेजुअली भन्ने छ। अनि त्यो ग्रेजुअली बनाउनको लागि पनि के नीतिहरू पहिला चाहिन्छन् भन्ने कुराहरू, अनि यो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भन्ने छ। अनि अर्को एउटा सबै तहमा लैङ्गिक सम्पर्क बिन्दु भन्ने पनि छ। अब चाहिँ को चाहिँ रेस्पोन्सिबल, कोसँग कुरा गर्ने यो विषयमा भन्ने पनि हुन्छ। अनि अडिट होइन, जेन्डर अडिट लगाएको। अनि महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो रिसर्चमा धेरै अब डेटाकै कुरा आउँछ, जहिले पनि हामी डेटासँगै खेल्ने हुन्छ। अनि हामीसँग चाहिँ नि यो जेन्डर डिसएग्रिगेटेड डेटा भएन भनेदेखि त वुमेनहरू त इन्भिजिबल हुन्छन् होइन। जहिले पनि मान्छे भन्छौँ सबै त्यो मेन नै जनिन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अघि पुनः म्यामले भनेको कुराहरूमा पनि त्यो डिसएग्रिगेसन डेटाहरूको चाहिँ नि जेन्डरमा मात्र होइन, त्यो भित्रको पनि अझ सब लेयरमा पनि गर्नुपर्ने। त्यसले यी कुराहरूमा चाहिँ नि हामीले रिसर्च तहमा चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ आगामी दिनहरूमा। Thank you, Dr. Harka. About Ms. Kartika, like I was saying, about NPC and Dr. Kharka le pani yo kura agadi ल्याउनु भयो। NPC ले it works as a central agencies for monitoring and evaluating development plans and projects of the government. So my question is, how do the development plans that NPC monitors and evaluates fit with the inclusive political order that Nepal has been trying to build, and what kinds of difficulties have the ministries had in implementing the programs and projects? Okay, so thank you, Ms. Prakriti. Maybe I'll answer your question first and then get in a little to what Dr. Deepak said. So to talk about development planning, Nepal is currently implementing the 15th periodic plan along with a long-term vision, keeping in line with the national aspiration of a prosperous Nepal and happy Nepalis. So under this broad concept, the National Planning Commission has developed in the plan, has developed specific indicators and a results framework at the end of the plan, which is going to measure the progress achieved against set targets. And so I'm just emphasizing this because it goes to show that it is an evidence-based plan. Also, the National Planning Commission, talking about an inclusive political order, the NPC has developed guidelines for monitoring and evaluation at the subnational levels, as well as a localization manual for provincial and local levels to integrate sustainable development goals, which is conducive to the inclusivity principles that Nepal has embraced. So basically focusing on capacity building of the subnational governments and institutionalizing federalism by starting from the grassroots level is the major focus currently. And when it comes to evaluating development interventions or plans and projects, as you mentioned, NPC uses the standard international guidelines set by the OECD's DAC criteria, which are relevance, effectiveness, efficiency, impact, sustainability, and so on. So its goal is definitely to foster what the Constitution of Nepal spells out in terms of an inclusive governance. At the moment, and coming to Dr. Deepak's suggestions, I think those are very relevant and well taken. Definitely, like Dr. Deepak said, even for NPC, there's this slight, it's not an issue, but what people do not understand sometimes is that it is also an apex advisory body. Of course, it proposes and mentions what kind of policies need to be made and everything. But at the end of the day, the implementing ministry is which has most of the power. So definitely NPC has also been trying to vouch for an umbrella sort of a policy where just laingik samanata ra mahila
महिला सशक्तिकरणलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिएको होस् र लाइक सर सेड हाम्रो रिजर्भेसन र कोटा पोलिसिजमा पनि इट्स अ भेरी वेलकम एन्डेभर हाउएभर along with time we do need to see that it needs to be edited a little because most of the underprivileged or एकदम धेरै exclude भएका like highly excluded degree groupsहरू जस्तै I mean, the intersectionality that is present even when it comes to discrimination in gender, like all these things need to be looked into. So for sure, if it is included in the 15th plan, and when it comes to its implementation and evaluation, we will definitely vouch for that to happen. Also, when it comes to disaggregated data, that is for sure one of the most important areas that we need to focus in our country. And what NPC has been doing in this regard is that हामी Agenda 2030 for Sustainable Development, जुन UN अन्तर्गतको वर्ल्डवाइड एउटा डेभलपमेन्ट एस्पिरेसन हो, त्यो फुलफिल गर्न चाहिँ नेपाल एउटा कमिटेड मेम्बर स्टेट भएको कारणले गर्दा चाहिँ we have been trying to as the SDGs roadmap has like certain targets set. So we have been trying to collect data for those indicators, as well as we have also disaggregated data until now at the provincial level. So we really need to go into the local levels as well as find out, as well as like dig out more data that are currently unavailable in the next few years. So that will definitely be prioritized. So yeah, earlier, like Poonam ma'am also said, like talking about gender and women's empowerment, the problem is not all in the capacity of women, of course. Like I said, it is a generic issue. It's the capacity of both men and women need to be increased, but definitely I think women acting as like agents of change is very important, whether it is whether it is as evaluators themselves, like women being in power, whether it is in administration or politics, or when it comes to like them being beneficiaries or stakeholders. I think women's involvement is extremely important and will have a positive effect on project implementation in the country. And it is definitely going to boost productivity and economic diversification, in turn contributing to the national accounts of Nepal. Thank you. Thank you so much, Ms. Kartika Yadav. Sadly, our time is up. I would have liked to ask more questions, and you guys, everyone has shared very insightful knowledge about what kind of representation we need, and about proportionate representation, how quota is and is not effective. And I know I myself have learned a lot from this very knowledgeable discussion. So thank you to all the panelists for being with us here today. Thank you for sharing from your perspective, from your different lines of work, what it has been like working in your fields. I appreciate you all being here so much. And we are ready to move to our next session, which is Future Scope of Women in Nepali Economics. Thank you again to all our panelists and for the audience for tuning in. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Again, huge thanks to our wonderful panelists for such priceless insights in policymaking and governance matter. We definitely needed to hear from you all on such pressing role.